اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے ہوئی اسلامی بھائیوں کی ملاقات۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، رکن شورا بلال رضا عطاری ہیں امریکہ میں۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے، ہانگ کانگ میں رکن شورا حاجی امین عطاری۔ سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کسے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی مدہ ظلہ العالی کی مدنی خبریں گزشتہ دنوں ہم نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب آپ کو دکھائیں گے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے شہزادے حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری المدنی مدہ ظلہ العالی کی ملاقات کا احوال۔ اسلامی بھائیوں نے بعد ملاقات اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ ماشاءاللہ میں نے شہزادہ عطار سے ملاقات کی، الحمدللہ عز و جل مجھے بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ عز و جل آئندہ بھی انشاءاللہ ملاقات کی نیت ہے، اور انشاءاللہ میں انشاءاللہ قافلے میں بھی سفر کروں گا۔ نیت کی 3 دن قافلے میں اور 1 مہینے کے مطلب اعتکاف میں انشاءاللہ ہفتہ اتوار اور پیر کا انشاءاللہ قافلے کی نیت کی ہے انشاءاللہ۔ نگرانی شورا نے باب المدینہ کراچی پاکستان میں 12 روزہ مدنی کورس کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ ساری یوسفی کے ظاہر و باطنی کی گندگی دور ہوتی ہے اس کورس کی برکت سے اور مدنی انعامات اور عمل کی برکت سے، اور یہ مدنی انعام یقیناً امیر سنت کے انتہائی پسندیدہ معاملات میں سے ایک ہے، لہٰذا ساری دنیا میں اس کو نافذ ہونا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ہم مدنی انعامات پر عمل کرنے، روزانہ ذکر مدینہ کرنے، اور اس مدنی کورس کو جو 12 روزہ مدنی کورس ہے اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اس مدنی مشورے کے توسط سے جو مدنی چینل میں آواز دی جا رہی ہے، مدنی انتظار ہے کہ برائے کرم کم از کم ایک بار مدنی کورس کرنا چاہیے۔ 19 مارچ سے یہ کورس اسلام آباد، 20 مارچ سے یہ کورس مدینہ الاولیاء ملتان شریف، 23 مارچ سے یہ کورس گلزار طیبہ سرگودا جو کہلاتا ہے، اس میں انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ تمام عاشقان رسول سے مدنی انتجا ہے، سفر کریں، اس کورس میں حصہ لیں، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا۔ ملاحظہ کیجئے رکن شورا بلال رضا عطاری کا جدول امریکہ میں کس انداز سے جاری ہے۔ USA کے سٹی اٹلانٹا میں اس وقت میں حاضر ہوں، اور مختلف مقامات پر USA میں اسلامی بہنیں
जमा हैं पर्दे में हफ्तावार इज्तिमात का सिलसिला इस्लामी बहनों का होता है, और आज खुसूसी इज्तिमा है जिसमें इस्लामी बहनें मुख्तलिफ मकामात पर जमा हैं और मुझे सुन रही हैं। हमारे मोहम्मद इरफान अख्तारी मुबल्लिग़ दावत इस्लामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनका 2013 में इंतकाल हुआ था, अक्टूबर 2013। हमारे इरफान भाई दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए टेक्सास से यहाँ मूव हुए थे। 2 से 3 माह वो यहाँ रहे और उसमें उन्होंने अपनी कोशिश से इस्लामी भाइयों को साथ मिलाकर यहाँ नमाज के लिए जगह की तरकीब बनाई, जहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैज़ान मदीना यहाँ अटलांटा में है। गुज़श्ता शब यहाँ सुन्नतों पर बड़ा इज्तिमा भी था इस्लामी भाइयों का, और आज सुबह इस्लामी बहनों के लिए भी इज्तिमा था। US के मुख्तलिफ़ शहरों में इस्लामी बहनों ने बापर्दा उसमें शिरकत की। अटलांटा ही से यहाँ उसकी तरकीब थी। और अभी हमारे इरफान भाई जिनकी ये कोशिश थी, तकरीबन 3 माह पहले अपने इंतकाल से वो यहाँ मूव हुए खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए और दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए। यहाँ आने के बाद उन्होंने इस्लामी भाइयों को यहाँ के मकामी साथ मिलाकर दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ के लिए की, और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल नमाज़ों का सिलसिला, इज्तिमाआत का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे ये बहुत बड़ा काम लिया, और उनका फिर यानी इसी दौरान वो बीमार हो गए और उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया में आप जहाँ कहीं हों, US में हैं या कहीं भी हैं, दावत इस्लामी के मदनी कामों से वाबस्ता रहें, मदनी कामों में शिरकत करते रहें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करते रहें। कोशिश करें कि हर इस्लामी भाई, अमीर आले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने जो एक जदवल दिया है कि उम्र भर में यकमुश्त एक बार 12 माह, हर 12 माह में 1 माह के मदनी काफ़िले में, और हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में सफ़र होता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इरफान भाई के दराजात बुलंद फरमाए, और जिस तरह उन्होंने कोशिश की, काश हम भी कुछ कर सकें, दीन की खिदमत कर सकें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है। सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये, दुनिया भर के नाम है। रुकने शूरा हाजी मोहम्मद अमीन अत्तारी की हांगकांग में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत हुई। आप भी देखिए और दुआ कीजिए, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, कुर्बानी या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बानी या रसूल अल्लाह। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में रुकने शूरा असद मदनी ने चिश्ती काबीनात की मजलिस आइम्मा मसाजिद के इस्लामी भाइयों को मदनी फूलों से नवाजा। मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, फैज़ान मदीना सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में इस वक्त मजलिस आइम्मा मसाजिद के तहत आइम्मा मसाजिद के मदनी मशवरे का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, सिर्फ पाकिस्तान में दावत इस्लामी के तहत जो मसाजिद हैं जिनका मुशाहरा और जिनके अखराजात दावत इस्लामी की मजलिस मालियात दे रही है, उनकी तादाद तकरीबन 1100 है। 1100 मसाजिद वो हैं कि जो दावत इस्लामी के तहत चल रही हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इमाम का मुशाहरा और दीगर बहुत सारे मामलात दावत इस्लामी करती है, और आप इस्लामी भाइयों के ताउन ही से करती है। तकरीबन सालाना हमारे इस शोबे के अखराजात 16 करोड़ रुपए हैं। 16 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हमारे इस शोबे के सालाना अखराजात हैं। वक्तन फ़वक्तन इमाम
کہ بنیادی اوصاف کیا ہونے چاہیے، امام کو مضبوط انداز میں کس طرح مدنی کام کرنا چاہیے، امام کو کس انداز میں اپنے اندر مزید بہتری لانی چاہیے اور اپنے محلے کے ماحول کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اس طرح کے بہت سارے مدنی پھولوں پر ہمارے تربیتی اجتماعات اور مدنی مشوروں کا سلسلہ رہتا ہے۔ مسجد یہ محلے کا مرکز ہوا کرتی ہے، اور حقیقتاً ہے بھی ایسا ہی کہ مساجد ہی ہمارے مراکز ہیں۔ دعوت اسلامی چونکہ مسجد بھرو تحریک ہے، تو اس مرکز کو مضبوط کس طرح سے کیا جائے اور کیا انداز اختیار کیا جائے کہ اہل محلہ کا رجوع مسجد کی طرف ہو، نماز ادا کرنے کے لیے، اپنی علمی تشنگی کو دور کرنے کے لیے، زہد و تقویٰ کی دولت پانے کے لیے۔ تو چونکہ اس میں بہت ہی زیادہ اہم کردار، اور یہ کہا جائے کہ بنیادی کردار امام مسجد ہی کا ہوا کرتا ہے، تو اس لیے مجلس ائمہ مساجد جو دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک اہم شعبہ ہے، اس کے تحت ائمہ مساجد کے تربیتی اجتماعات اور مدنی مشوروں کی ترکیبیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارا جو آج کا مدنی مشورہ جاری ہے، اس میں اسی طرح کے ملتے جلتے بہت سارے مدنی پھولوں پر کلام ہوگا۔ تو آپ تمام اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کی اس مجلس اور دعوت اسلامی کے اہم شعبے کے ساتھ مالی تعاون بھی کیجیے، اور جس طرح آپ سب جانتے ہی ہیں کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، تو عملی طور پر بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہو کر مساجد بھرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں ایصال ثواب اجتماع میں شرکت کی، سنتوں بھرا بیان فرمایا، نیز ایک اسلامی بھائی کی عیادت بھی فرمائی۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، جو کل تک تو مرا کرتے تھے پیرس پر یا لندن پر، مگر گھونٹوں پہ اب جاری مدینہ کر دیا، دیکھو۔ پاپا آپ کا شکریہ کہ آپ نے والد صاحب کی لیے دعا فرمائی۔ پاپا نگران شورا کی کرم نوازی سے ہماری مرکز الاولیاء لاہور میں حاجی یعفور کی برکتیں ہیں، الحمدللہ حاجی یعفور کی کرم نوازی ہے اور شفقت ہے نگران کی کہ توجہ فرمائی، الحمدللہ دعا کے لیے حاضر بھی ہوئے، دیگر کام بھی ہے، حاجی مسعود بھی تشریف لائے، بڑے شہزادہ حضور حاجی عبید رضا دامن کا عالیہ، ان کا بھی فون میرے نگران کے کرم سے تشریف لایا۔ باپا دعا فرما دے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، باپا آپ دعا کر دے میرا ایمان سلامت رہے، میری والدہ کا سایہ سلامت رہے، ان کی خدمت کا موقع ملتا رہے۔ باپا آپ کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے، باپا آپ بھی میرے لیے ایمان سلامتی کی دعا کر دے۔ انشاءاللہ جو آپ نے حکم فرمایا ہے باپا، انشاءاللہ کتابیں بھی توجہ نہیں تھی باپا، بس سستی تھی، انشاءاللہ جتنی کتابیں باپا آپ نے توجہ دلائی ہے وہ کتابیں بھی، اور مکتبۃ المدینہ کی انشاءاللہ ساری کتابیں جلد از جلد پڑھ لوں گا۔ پاپا نیت کرتا ہوں کہ یہ جو خصوصاً غیبت کی تباہ کاری آنے کی دعوت، یہ کتابیں انشاءاللہ 25 دنوں کے اندر پڑھ لوں گا۔ باپا آپ مزید استقامت کی دعا کر دیں میرے گھر والوں کے بارے میں، والدہ کے بارے میں، کہ ہم اپنی والدہ کے جو زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ضیائی کابینہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ پیش خدمت ہے۔
गुज़श्ता दिनों रुकन शूरा शाहिद अत्तारी अल-मदनी ने आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में जारी मदनी इनामात मदनी काफिला कोर्स के इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। जो आशिकान रसूल मदनी चैनल देख रहे हैं उनको भी दावत है कि आइए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर हो जाइए और ये मदनी इनामात मदनी काफिला कोर्स करने की सआदत पाइए। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के अलावा भी दावत इस्लामी के कई मराकज़ में मदनी तरबियती कोर्स जो है वो दीगर जगहों पर होता है। मदनी इनामात मदनी काफिला कोर्स आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में ही होता है। तो जो आशिकान रसूल मुझे मदनी चैनल पर सुन रहे हैं वो मदनी इनामात मदनी काफिला कोर्स करने के लिए आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में हाजिर हो जाएं, और जो यहाँ नहीं आ सकते तो वो तरबियती कोर्स करने के लिए दावत इस्लामी के मराकिज़ में तशरीफ़ ले आएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स करने के लिए यहाँ आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज मुताले की अहमियत के बारे में रुकन शूरा ने मदनी फूल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकत से मुझे मुताला करने का शौक़ पैदा हुआ है। मैं नियत करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बापा की जितनी भी रसाइल और किताबें हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। भी हमारी रुकन शुरा हाजी शाहिद साहब ने तरबियत फरमाई कि मुताला किस तरह करना चाहिए और मुताला की अहमियत क्या है, तो इससे मुतालिक उन्होंने हमारी रहनुमाई फरमाई कि किन किन किताबों का मुताला करना चाहिए, मुताला करने की अहमियत क्या है। पहले मैं मुताला करता था तो उसमें उस तरह नहीं करता था जिस तरह आज हमारी रुकन शुरा ने तरबियत फरमाई। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं अभी इसी तरीके से जिस तरह आज रुकन शुरा ने हमें बताया तो इसके मुताबिक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं मुताला करूँगा। मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी वसीम अत्तारी के वालिद का इंतकाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा में रुकने काबीनात ने शिरकत की। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, दो गज कफन का कपड़ा तेरा लिबास 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 होगा। बाबुल इस्लाम सिंध पाक हमजदी काबीना जमसम नगर हैदराबाद में मजलिस नशर व इशाअत के पाकिस्तान सतह के और दीगर इस्लामी भाइयों ने हैदराबाद की यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और निजी न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ हाजी मोहम्मद जुनेद खानजादा से इनके घर जाकर मुलाकात की और दावत इस्लामी के मदनी काफिलों की दावत पेश की। इस पर हाजी जुनेद खानजादा ने अपनी नीयत का इजहार किया। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। दावत इस्लामी के जो फलाही मंसूबे और इस्लाही काम जो हैं और रूहानी जो तरबियती नशिस्तें होती हैं और जो मजलिस अराकीन मजलिस शूरा जो है उनकी आमद के मौके पे जो मुख्तलिफ इज्तिमात होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ तबका हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन शिरकत करते हैं, तो उसमें 12 शिरकत का मौका भी मिलता है। तो हर लिहाज से दावत इस्लामी को एक मुकम्मल तौर पर मुनफरिद एक रूहानी तहरीक के तौर पर पाया
जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आज के इस पुरफतन दौर के अंदर दावत इस्लामी ने ख़ुद को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी रखा हुआ है, और यही जो है इसकी सबसे बड़ी एक नेकी भी है कि आज के इस दौर के अंदर खालिसतन रूहानी और इस्लामी काम किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा काम है वो काम जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि नौजवानों की एक ऐसी उम्र में इस्लाह करना कि जब उनके बेरा रवी की तरफ जाने का इम्कान ज़्यादा होता है, उस एज में वो दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर जाके और दुनिया की इस्लाह करने के लिए निकल खड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ी राय नेकी है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा न सिर्फ मैं ख़ुद भी मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा बल्कि और अपने तमाम दोस्तों को भी कहूँगा कि एक बार नेकी की दावत देने की नीयत से, अपनी इस्लाह करने की नीयत से, कुछ रूहानी सुकून, कल्बी सुकून हासिल करने की नीयत से मदनी काफ़िलों में ज़रूर सफ़र करें इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा